स्वागत है तुहाडा दैनिक सवेरा टीवी ते। कल रात देश के गृह विभाग वालों एक वड्डा फैसला लिया गया। लॉकडाउन के दौरान दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी गई है। यानी कि लॉकडाउन 3 मई तक देश में लॉकडाउन का ऐलान किया गया, पर पूरे देश के गृह विभाग वालों हुण ऐलान किया गया कि दुकानां जिहड़ियां ने वो खोलियां जा सकदियां ने। इस फैसले तो बाद देश भर के लोगों के और पंजाब के खासकर असीं क्योंकि पंजाब च खबरां दे रहे हैं, पंजाब के लोगों च बड़ी वड्डी कन्फ्यूजन है। असीं उही कन्फ्यूजन दूर करने तुहाडे सामने आए हैं। तुहानूं हुण समझाने कि गृह विभाग का ऐलान की है, उन्होंने की एडवाइजरी जारी की और किस तरह दी दुकानां खुलणगियां, किहड़े इलाके च दुकानां खुलणगियां और पंजाब च इस फैसले का पंजाब च फैसला किवें लागू किया जाएगा। तो मैं सब तो पहला तुहानूं जिहड़ी लैटर कल रात नूं गृह विभाग वालों जारी की गई सीगी वो दिखा रहे हैं, जिहदे च लिखिया गया है कि जिहड़ियां भी दुकानां ते रजिस्टर्ड दुकानां ने जो रेजिडेंशियल कंपलैक्सिस, मार्केट कंपलैक्सिस एक्सेप्ट शॉप्स इन मल्टी ब्रांड एंड सिंगल ब्रांड मॉल्स आउटसाइड द लिमिट ऑफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एंड म्यूनसिपैलिटीज़। पहला क्लोज मैं तुहानूं समझा रहा कि पहले जी पहली एडवाइजरी जारी की गई है कि जिहड़ियां रजिस्टर्ड दुकानां ने ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ घर के आस पास रेजिडेंशियल कंपलैक्सिस, जिदा कि ਤੁਹਾਡੇ घर के कोल कोई करियाने की दुकान होएगी या फिर कोई कॉस्मैटिक की दुकान होएगी या फिर कोई टेलर की दुकान है, कैमिस्ट की दुकान है, किसी भी तरह की दुकान है जिहड़ी ਤੁਹਾਡੇ रेजिडेंशियल इलाके ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਮੇजिन कर सकते हो कि ਤੁਹਾਡੇ घर के कोल ਕਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ दुकान है ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ज़्यादा रश नहीं है। यानी कि 10 ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ एक दुकान किसी ने खोली हुई है या 2 दुकानां ने, पर वो बाजार नहीं है, लाइन ਦੇ ਵਿੱਚ ज़्यादा दुकानां नहीं हैगियां। उस तरह की दुकानों को खोलਣ की इजाजत दी गई है। फिर मार्केट कंपलैक्सिस भी खोलने की इजाजत दी गई है। मॉल्स, सिंगल ब्रांड मॉल्स और मल्टी ब्रांड मॉल्स, मतलब यानी कि किसी ने कोई बहुत वड्डी बिल्डिंग बनाई है, किसी एक ब्रांड की कोई मॉल है, यानी कि तुसी भाव है कि रिलायंस ट्रेंड्स है या पेंटालून्स है, इस तरह के बड़े बड़े जोड़े मॉल्स ने, सिंगल ब्रांड मॉल्स ने, इन्होंने भी खोलने की इजाजत नहीं है। या फिर तुसी अपने शहर के किसी मॉल का नाम सोच सकते हो, ਉਹਦੇ अंदर बहुत सारिया दुकानां ने, बहुत वड्डा मॉल है, बहुत सारे ब्रांड्स की दुकानां ने, रेस्टोरेंट्स ने, उन्होंने भी खोलने की इजाजत नहीं है। मैं फिर दोबारा तुहाडे कोल यही जानकारी लैके आ रहा कि रेजिडेंशियल कंपलैक्सिस और मार्केट कंपलैक्सिस दे विच दुकानां नूं खोलण की इजाजत है, पर जिहड़ा पहला क्लोज है उहदे नाल शर्त रखी गई कि आउटसाइड द लिमिट्स ऑफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन म्यूनसिपैलिटीज़। यानी कि ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ नगर निगम या म्यूनसिपल कौंसिल जेकर तुहाडे इलाके की प्रशासन जिहड़ा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है या फिर म्यूनसिपैलिटी है, म्यूनसिपल कौंसिल है, उन्हां इलाकिਆਂ ਤੋਂ बाहर मार्केट कंपलैक्सिस ते रेजिडेंशियल कंपलैक्सिस च दुकानां खोलण की इजाजत आई। भाव है कि पेंडू इलाकों के विच बाजार खोल सकते हैं। तुहाडे पिंड दे विच कोई बाजार नहीं है, पर तुहाडे नाल लगदे किसी पिंड च बाजार है जिथे तकरीबन तुसीं इमेजिन कर सकते हो कि 20 को दुकानां भी होणगियां, तो उत्थे 4-5 पिंडां दे लोग आके शॉपिंग करते होणगे। इदां ही हुंदा कि पिंडां दे विच दुकानां हुंदियां ने, पिंडां दे विच छोटे छोटे बाजार हुंदे ने, उत्थे इजाजत दित्ती गई है मार्केट कंपलैक्सिस नूं खोलण दी जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की हद तो बाहर ने। पिंड जिहड़े ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशनां दे विच नहीं आते, ग्राम पंचायतां, जिला परिषद, ब्लॉक समितियां दे विच आते हैं। उन्हां इलाकिਆਂ दे विच देश च उत्थे दे बाजारां नूं खोलण की इजाजत दी गई। हुण मैं दूजी तुहानूं कन्फ्यूजन ना क्रिएट करदे होए दूजे क्लोज च आ जाना। ऑल शॉप्स इंक्लूडिंग नेबरहुड शॉप्स, स्टैंड अलोन शॉप्स, शॉप्स इन रेजिडेंशियल कंपलैक्सिस विद इन द लिमिट्स ऑफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एंड म्यूनसिपैलिटीज़। जिहड़ा दूजा क्लोज दिता गया है, जिवें शहर वड्डे शहर ने या जिहड़े शहर छोटे शहर ने, जो म्यूनसिपल कौंसिलां जिन्होंने लगदियां ने, नगर पंचायतां लगदियां ने, लोकल बॉडीज़ लगदियां ने जिन्होंने, मैं अगे तुहानूं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन भी दसदा की ने, म्यूनसिपल कौंसिल्स भी की ने। उत्थे दे शहरां नूं सिर्फ इजाजत है कि जिहड़े तुहाडे घर के आस पास दीयां दुकानां ने, ਜਿਹੜੀਆਂ दुकानां कल्लियां कल्लियां दुकानां ने, जिवें मैं तुहानूं समझाया कि तुहाडे हो सकदा तुहाडे इलाके दे विच कोई कॉस्मैटिक की शॉप होवे, कोई टॉय शॉप होवे, कोई डॉक्टर की शॉप, तो चलो कैमिस्ट की शॉप नूं तो इजाजत मिल गई हुई है। करियाने की दुकानों भी खोलने की इजाजत इस तरह मिल जाती है। जे तुहाडे इलाके के अंदर, तुहाडी कलोनी के अंदर बाजार नहीं है, कल्ली कल्ली दुकान है, उन्होंने खोलने की इजाजत दी गई है। फिर इस दे नाल ही रेजिडेंशियल कंपलैक्सिस के अंदर कोई हो सकता कि तुहाडे कलोनी बंद कलोनी है या सोसाइटी है, फ्लैटां दी सोसाइटियां ने, उत्थे भी दुकानों को खोलने की इजाजत मिल गई है। ये वड्डे शहरां दे विच है। वड्डे शहरां दे विच ਜਿਹੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਰੈਣਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਖੋਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਦਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਕਿਪਸ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਜਾਂ ਘੰਟਾਘਰ ਚੌਂਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੌੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਧੋਬੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਮਾਲ ਰੋਡ ਹੈ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ ਤਹਿਸੀਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਰਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੈਂਚਰ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੈਮਿਸਟ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਟੌਇਜ਼ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਸ਼ਾਪ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਫ ਏਰੀਆ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਘਰ ਹੋਣਗੇ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀਆਂ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਵਾਲੀ ਲੈਟਰ ਸੀਗੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ MHA ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲੈਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਮਾਲਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲੀ ਦੁਕਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਸ਼ਾਪਸ, ਸਟੈਂਡ ਅਲੋਨ ਸ਼ਾਪਸ ਇਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਲੈਕਸਸ। ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਸ਼ਾਪਸ ਉਹੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਜਾਂ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗੁੱਡਸ ਹੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਹਜੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਈ ਦਰਸ਼ਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਤੇ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 144 ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਤਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਹਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹਜੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ ਹੈ, ਬਠਿੰਡਾ ਹੈ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਜਿੱਥੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਮੋਗਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਹਜੇ ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਬਠਿੰਡਾ ਔਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਰੋਨਾ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ 28 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੂਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ। ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਧੋਬੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਲ ਰੋਡ, ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੋਂ ਕਰਫਿਊ ਹਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ 'ਚ ਵੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤਹਿਸੀਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ। ਆਸ-ਪਾਸ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਗੀ ਵੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ 10 ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, 155 ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਉਂਸਲਸ ਨੇ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 155 ਤੇ 10 165 ਸ਼ਹਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਸਿਰਫ ਕਲੋਨੀ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਜੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇਗੀ। ਜੋ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕੈਮਿਸਟ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹਜੇ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਕੋਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਵੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਹਜੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨਸ ਨੇ ਜਾਂ ਹੌਟਸਪੌਟਸ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਰੈਣਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੂਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 10 ਤਾਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ। 155 ਇੱਥੇ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਿਰਫ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਰਸ਼ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਰ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ TV।